Emotions. Emotions are very common among us. Every day we are experiencing various types of emotions. But actually, we don't know how to explain the emotion, how to explain the emotional experiences. What are the factors behind the emotional feeling, emotional experience? Actually, we have no clear-cut idea about such type of phenomena. Today we are going to discuss about these factors. Emotions. The definition of emotion. Definition of emotion. Reactions consisting of subjective cognitive states. Reactions consisting of subjective cognitive states, physiological reactions and expressive behaviors. Combination of these three are the definition of emotion. It is the definition of emotion. Reactions consisting of subjective cognitive states. Subjective, that is highly individualized, highly personalized one. Then reactions consisting of subjective cognitive states. Reactions to our cognitive states. Reactions to our cognitive states. Cognitive state is highly confidential and highly personalized one. It is highly confidential one. Then physiological reactions with expressive behaviors. Physiological reactions with expressive behaviors. Actually, emotion is reactions to the cognitive states, physiological reactions and expressive behaviors. These three factors are playing a vital role in the emotion. Vital role in emotions. So the definition we can conclude that there are three states in emotion. Emotion is the combinations of these three states. The first one is the reactions to the cognitive state, subjective cognitive state, reactions to reactions to subjective cognitive states, physiological reactions and expressive behaviors. Physiological reactions and expressive behaviors. It is called the emotion. That particular state is called emotion. ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Yes. In the components of emotions there are three components in emotions. They are physiological changes, subjective cognitive states and expressive behavior. Physical changes, subjective cognitive state and expressive behaviors. These are also known as the components of emotions. These three are the components of emotions. The first one is the physiological changes. Physical changes. At the time of emotion, we are experiencing certain types of physiological changes. We have certain types of physical changes such as increased blood pressure, changes in heart rate, increased blood glucose level, increased breathing rate, then blood circulation, increased blood circulation, etc. All these physiological changes, and sometimes we may sweat, the pupils become dilated, pupils in the eye become dilated, then trembling may be experienced. അല്ലേ, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വിറയലുണ്ടാകാം. ഒരു ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനോടൊപ്പം ചിലപ്പോൾ വിറയലുണ്ടാകാം. ചോക്കിംഗ് ഇൻ ദ സൗണ്ട് ശബ്ദമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിപ്പോയേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മൗത്ത് ബിക്കം ഡ്രൈ, ഇല്ലേ, നമ്മളുടെ ചുണ്ടുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നാവ് വരണ്ട് ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയേക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടി ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇമോഷൻ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
ഇമോഷൻ പ്രൊവോക്കിംഗ് ഇവൻറ്റ് വരുമ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ടിലാണ്. ഹാർട്ട് റേറ്റാണ്, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് റേറ്റ്, ശ്വാസം നിലച്ചു പോകാവുന്ന പോലെ അല്ലേ. എക്സ്ട്രീം ലെവൽ ഫിയറിനോടുള്ള റെസ്പോൺസ് ഇതൊക്കെയല്ലേ വരുന്നത്. അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസാണ്, അത് നമ്മളുടെ ഇമോഷനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ലെവലിനോടും ഓരോ ലെവലിനോടും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഓരോ ഇമോഷൻ വരുമ്പോഴും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ വഹിക്കുന്നത്. ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ്, ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ കണ്ടക്ഷൻ്റെ റേറ്റിൽ വേരിയേഷൻ വരും. സ്കിൻ കണ്ടക്ഷൻ. ദെൻ പ്യൂപ്പിൾ എൻ്റെ ഡയലേഷൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ, പ്യൂപ്പിൾ ഡയലേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എന്താണ് ഫേസ് ബിക്കം ഫ്ലഷി, റെഡിഷ് ഫേസ് ആകാം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ, നമ്മുടെ മുഖമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചുവന്ന് തുടുത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മളങ്ങോട്ട് ഇമോഷണൽ ആകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് വിറയൽ. ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഇമോഷനല്ലേ, ദേഷ്യം വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് നമ്മളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചേക്കാം. ദ സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് ദ സബ്ജക്റ്റീവ് കോഗ്നിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്. Subjective cognitive states. Subjective cognitive state means the labeling, the experience of emotion, and on the basis of that experience we are going to label that changes. You label that emotion. നമ്മളൊരു ഇമോഷനെ നമ്മൾ ഏത് തരം ഇമോഷൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ലേബൽ ചെയ്യുവാണ്, അതിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ഇമോഷന് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ്. അതാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റീവ് കോഗ്നിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഓഫ് ഇമോഷൻ. ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും പറയുന്നത്. ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കണം, ഏത് തരത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കാം അവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ. ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് കോഗ്നിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. On the basis of that subjective cognitive state we are going to label our ഇമോഷൻ. ഏത് തരം ഇമോഷനാണ്, എന്താണ് ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ വേൾഡിൽ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ദറ്റ് ഈസ് ദ ലേബലിംഗ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലേബലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമോഷൻ. ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി, ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിപ്പോയി, എനിക്കങ്ങ് ഭയങ്കര സന്തോഷം വന്നിട്ട്, ഓൾ ദീസ് ആർ ദ ലേബലിംഗ് ഓഫ് ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, ലേബലിംഗ് ഓഫ് അവർ കോഗ്നിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്. നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ ലേബൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലൂടെയാണ്. Then the third one, expressive behaviors. Expressive behaviors means the outward signs of these internal reactions and internal reactions and emotional expressions are universal. That means കോഗ്നിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിനോടുള്ള നമ്മളുടെ റിയാക്ഷൻസ്, നമ്മളുടെ റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്? കോഗ്നിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിനോടുള്ള റിയാക്ഷൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ എക്സ്പ്രഷനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസീവ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റേണൽ കോഗ്നിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണോ അതിനോടുള്ള നമ്മളുടെ എക്സ്പ്രഷനാണ്, അതിനോടുള്ള നമ്മളുടെ ബിഹേവിയറൽ സയൻസാണ്, ഔട്ട്വേർഡ് സയൻസാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസീവ് ബിഹേവിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആർ യൂണിവേഴ്സലി സിമിലർ. ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ. കാരണം പല ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസും യൂണിവേഴ്സലി സിമിലറാണ്. പല ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസും. ഓക്കെ, actually now we can define easily the emotions are a group of reactions to cognitive subjective cognitive state, physical reactions and എക്സ്പ്രസീവ് റിയാക്ഷൻസ് അല്ലേ. ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഈ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷനെ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ഡെഫിനിഷനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോഗ്നിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്, അവരുടെ റിയാക്ഷൻസ് ടു അവർ കോഗ്നിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസീവ് ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് ആർ ദ ഔട്ട്വേർഡ് സൈൻസ് ഓഫ് അവർ ഇൻറ്റേർണൽ
റിയാക്ഷൻസ്. ഔട്ട്വേർഡ് സൈൻസ് ഓഫ് അവർ ഇൻറ്റേർണൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. യെസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഈ ബിഹേവിയറിനെ ഇമോഷണൽ ഇമോഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കമ്പോണൻറ്റുകളായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇമോഷൻസ് ആർ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ്. ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ആണ്, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. സൈക്കോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ്, ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസീവ് ബിഹേവിയർ. ഇത് മൂന്നും ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കുണ്ടാവുന്നത്. What are the major types of emotions? It is a common question. It is a common understanding. And every time we are responding such type of questions that our pleasure, fear, sorrow, etc. are the common emotions. അല്ലേ? നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറയും സന്തോഷം, സങ്കടം. ഇല്ലേ? പിന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ട് ഫിയർ, റേജ്, സർപ്രൈസ്, ലവ്. അല്ലേ? ഈ നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാതെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇമോഷൻസാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. ഈ ഇമോഷൻസിലെ ബേസിക് ഇമോഷൻസ് 7 ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. 7 ബേസിക് ഇമോഷൻസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ 7 ബേസിക് ഇമോഷൻസ് 7 ഇൻ നമ്പർ. പിന്നീട് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പലരും 18 ഇമോഷൻസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് അടുത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ചേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ നമുക്ക് ഈ ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബേസിക് 7 ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബേസിക്കലി 7 ഇമോഷൻസ് ആർ ദെയർ. ഈ ബേസിക് ഇമോഷൻസ് സെയിം ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഈ ബേസിക് ഇമോഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലറാണ്. ബേസിക് ഇമോഷൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്വേർഡ് സൈൻസ് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേറ്റ് ആർ യൂണിവേഴ്സലി സിമിലർ. ഈ 7 ഇമോഷൻസിൻ്റെയും ഔട്ട്വേർഡ് സൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സലി സിമിലർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇമോഷൻ, യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇമോഷൻസ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നത്, സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്നതും, സങ്കടം വരുമ്പോൾ കരയുന്നതും, പേടിക്കുമ്പോഴുള്ള മുഖഭാവവും, ഇതൊക്കെ ബേസിക് ഇമോഷൻസാണ്. ഇതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സലി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമോഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ ടൈപ്സ് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഇമോഷൻസിൽ 7 എണ്ണമാണ് ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയിലേക്ക്, ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നവരസങ്ങളാണ്. നവരസങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മോസ്റ്റ് ഫെമിലിയർ വിത്ത് അവർ നവരസങ്ങൾ അല്ലേ? ഈ നവരസങ്ങളിൽ അവരും പറഞ്ഞിരുന്നത് ബേസിക്കായിട്ട് കണ്ടിരുന്നത് 7 എണ്ണമാണ് ബേസിക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീടാണ് രണ്ട് രസങ്ങൾ അതിനോട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അവർ ചെയ്തിരുന്നത്. നവരസങ്ങളായത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തമ്മിലൊരു ഇൻ്റർ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിക്കൽ സിസ്റ്റവും ഇമോഷൻസും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്ന പല ഇമോഷൻസുമാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് അതിന് പേര് മാറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ സാൻസ്ക്രിറ്റ് നമ്മളുടെ പുരാണങ്ങളിൽ, ഇതിഹാസങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന അതേ ഇമോഷൻസിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെസ്റ്റേണിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ കുറച്ചുകൂടി സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും കിടക്കുക, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മളുടെ തത്വസംഹിതകൾ, ഫിലോസഫിക്കൽ ട്രീറ്റീസ്, അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഈ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിക്കൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേദങ്ങളിലും അതുപോലെ നമ്മളുടെ പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും നമ്മളുടെ സംഹിതകളിലും അതുപോലെ ഉപനിഷത്തുകളിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല. അത് അവിടെയാണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിപ്പോഴും ഒത്തിരിയേറെ പഠന വിധേയമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആരും തന്നെ അതിനത്ര അങ്ങോട്ടൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഈ നവരസങ്ങൾ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. വെസ്റ്റേൺ സൈക്കോളജിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയും തമ്മിൽ വളരെയധികം സിമിലാരിറ്റി വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വരുമ്പോഴാണ്.
ഓക്കെ. അപ്പം അവിടെ രസഭാവ തിയറി എന്നൊക്കെ പറയും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രസങ്ങളെ ഭാവങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുവാചകരെ രസിപ്പിക്കുന്ന രസഭാവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. രസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ഭാവങ്ങളുണ്ടാക്കും. ആളുകളിൽ രസമുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ഭാവങ്ങളുണ്ടാക്കും. അല്ലേ? രസവും ഭാവവും അവരുടെ അവരത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷന് വലിയ റോളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരും. അവിടെ എക്സ്പ്രഷൻസിന് വലിയ റോളുണ്ട്. ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൗ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അനദർ പേഴ്സൺ. ആക്ച്വലി വി ആർ noticing the facial expressions of that particular person and try to understand the internal state or try to understand the emotional state of that person. അല്ലേ? എന്താണ് അവൻ്റെ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്? ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദെയർ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത്, എന്താണ് അയാളുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്നുള്ളതിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അയാൾ ഏത് ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. Next one is the physiology of emotion. Physiology of emotion. Actually, we are going to explain here the physiological correlates of emotion. Physiological correlates. Emotions related with various physiological components. What are them? എന്തൊക്കെയാണ് ഫിസിയോളജി? ഇമോഷൻ്റെ ഫിസിയോളജിയാണ് നമ്മളിനി കാണുന്നത്. The physical reactions of emotions are numerous. ഇല്ലേ? കുറേയേറെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ഫിസിക്കൽ ഇമോഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ആ ഇമോഷൻസ് അതിനോടുള്ള ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സ്വെറ്റിംഗ്, ട്രംബ്ലിംഗ്, അല്ലേ, ബ്രീത്തിങ്, സ്പീഡ് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ്, അല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ, ഹാർട്ട് ബീറ്റ്, BP, ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതൊരു ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റിലും അറൗണ്ട് സിമിലർ ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷ് ദ വേരിയസ് ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ്. നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സബ്ജക്റ്റീവ് വേൾഡ്. കോഗ്നിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു, ലേബലിംഗ്. ബട്ട് ദർ ആർ സർട്ടൻ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം. ഏത് ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നാലും നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസസ് ആർ സിമിലർ. ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസസ് ആർ സിമിലർ ഇൻ വേരിയസ് ഇമോഷൻസ്. പല ഇമോഷനിലും എന്താണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? പലതിലും ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡായി മാറുന്നു. ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡാണ്. കാരണം ഈ ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മളിൽ വരുന്ന വിറയലും നമ്മളിൽ വരുന്ന വിയർപ്പും നമ്മളുടെ ഐസ് ബൾജിങ്ങും അതുപോലെ ഹാർട്ട് റേറ്റ്, BP, ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻക്രീസിങ്ങും ഭയം വരുമ്പോഴും സർപ്രൈസ് വരുമ്പോഴും എക്സ്ട്രീം ലെവൽ ഹാപ്പിനെസ് വരുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം സങ്കടം വരുമ്പോഴും ഒക്കെ അറൗണ്ട് സിമിലറാണ്, ഏകദേശം സിമിലറാണ്. റൊമാൻറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ റൊമാൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മളിൽ എന്തുണ്ടാകാം? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വന്നേക്കാം. സോ it is difficult to distinguish the emotional state on the basis of the physical reactions only. Some other factors also affect the emotions. ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസസ് ഏകദേശമൊക്കെ സിമിലർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? നമുക്കൊരിക്കലും ഇമോഷൻസിനെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഇമോഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. കാരണം അത് ഏകദേശം പല ഇമോഷൻസിൽ ഏകദേശമൊക്കെ സിമിലറാണ്. യെസ്, അപ്പോൾ അത് സിമിലറാണ്. ദെൻ നമ്മളിൽ ഈ ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഫാക്ടേഴ്സാണ്
ഓട്ടോണമിക് നെർവ് സിസ്റ്റം. ഓട്ടോണമിക് നെർവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പത്തറ്റിക് ആൻഡ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ് ഡിവിഷൻസ്. Sympathetic nerve divisions always activate entire physiological responses and prepare body into an alert condition. Keep the body into an alert condition. Keep the body into an alert condition and prepare. Sympathetic nerve system prepare the body to meet a threatful situation. ഒരു ത്രെഡ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശരീരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്ടിവേഷനാണ്. ദെൻ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ് ഡിവിഷൻ ട്രൈ ടു കാം ഡൗൺ ദ ഫിസിക്കൽ അലേർട്ട്നെസ്സിനെ കാം ഡൗൺ ചെയ്യിക്കുന്നതാണ്, ഇതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളുടെ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ് ഡിവിഷൻ. അപ്പോൾ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റിൽ പലപ്പോഴും ഈ ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ് ഡിവിഷൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ അവർ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കാരണമാണ്. ദെൻ അമിഗ്ഡാല ആൻഡ് ലിംബിക് സിസ്റ്റം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇമോഷൻസ്. അമിഗ്ഡാലയും ലിംബിക് സിസ്റ്റവും ഇത് നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസുമായിട്ട് ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇമോഷൻസ് ബിക്കോസ് വേരിയസ് സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ റാറ്റ്സ് proved that they surgically cut the amygdala of rats and they conducted an experiment. The result is that the rat received surgical treatment cannot understand the fear. They have no fear to they have no experience of fear. They never shows the emotions fear and related reactions. റാറ്റിൻ്റെ അമിഗ്ഡാല കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിനെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെന്താണ് ഫിയർ ഒന്നും അതിനില്ല. നേരത്തെ പേടി ഉണ്ടായിരുന്ന പല സാധനത്തോടും അതിന് പേടിയില്ല. കാരണം ആ ഫിയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇമോഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗം, ഇമോഷൻസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന, ഇമോഷൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ഈ അമിഗ്ഡാല അതുപോലെ ലിംബിക് സിസ്റ്റം ആ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഏരിയയാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ലീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ആനിമൽസ് എമംഗ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഓൾസോ ക്രിയേറ്റ് സർട്ടൻ പ്രോബ്ലംസ്. മനുഷ്യനിലാണെങ്കിൽ എലിയിലും അല്ലെങ്കിൽ റാറ്റിലും മനുഷ്യനിലുമൊക്കെ ഫിയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്തു. എന്നാൽ ഫിയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തു. അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹാവിങ് ലീഷൻസ് ഇൻ അമിഗ്ഡാല cannot identify emotions and cannot recognize the emotional state of other person through their facial expressions. മറ്റുള്ളവരുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്നും അവരുടെ ഇമോഷനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള, മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മളുടെ കേപ്പബിലിറ്റി ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യപ്പെട്ടു. അമിഗ്ഡാലയ്ക്ക് ലീഷൻ വന്ന ആളുകളിൽ, അമിഗ്ഡാല ലിംബിക് സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയ ഏരിയയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അമിഗ്ഡാലയിൽ ലീഷൻ വന്ന അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് സംഭവിച്ചത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഫേസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും, ഫേസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനുള്ളിലെ ഫേസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനിലൂടെ ഇമോഷൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിലും, മറ്റുള്ളവരുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് കണ്ട് ഇമോഷൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിലെല്ലാം അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടു. അങ്ങനെയാണ് അമിഗ്ഡാല അതുപോലെ അമിഗ്ഡാല ആൻഡ് ലിംബിക് സിസ്റ്റം പ്ലേ എ മേജർ റോൾ ഇൻ ഇമോഷൻസിലെ അത് വലിയ റോൾ വഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്. Then another part is the right hemispheres. Right and left hemispheres take another role. It have a major interventions in the emotions. It has created major interventions. That means right and left hemispheres are responsible for our positive and negative emotions. In a study, the researchers found that right hemisphere clearly associated with our positive emotions.
the left hemispheres associated with our negative emotions, which means that negative emotions regulated by the left hemisphere. റിസർച്ചിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ആക്റ്റീവായ എനർജറ്റിക്കായ പോസിറ്റീവ് ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആളുകളുടെ റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ആക്റ്റീവ് ദാൻ ദെയർ ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ വിമൻ. ആളുകളിൽ പലപ്പോഴും, അതായത് വിമനിൽ പലപ്പോഴും, വിമനിലാണ് കൂടുതലും അങ്ങനെ കാണിച്ചത്. വളരെ ആക്റ്റീവായി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്, വളരെ പോസിറ്റീവ് മൂഡ് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്നു ദാൻ ദെയർ ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ. അങ്ങനെയാണിത് തിരിച്ചറിയുന്നത്. അതുപോലെ ഒപ്പം തന്നെ കുട്ടികളിൽ ഈ അവരുടെ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് വളരെ കുറവാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പൊതുവേ നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് വളരെ കുറവാണ് കുട്ടികളിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളിലേക്ക് നോക്കും, കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റഡീസിൽ പലപ്പോഴും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദെയർ റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ ഈസ് ആക്റ്റീവ് ദാൻ ദെയർ ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ. അതും റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ വളരെ ആക്റ്റീവായിരിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റഡീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് ഓൾസോ പ്ലേ എ റോൾ ഇൻ ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇമോഷൻസിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇമോഷൻസിൽ ഒരു വലിയ റോൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത്. ദെൻ in another view, that is the hormonal view, അതിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അഡ്രിനാലിൻ ആൻഡ് നോർ അഡ്രിനാലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഓൾസോ ഹാവ് സർട്ടൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ അവർ ഇമോഷൻ. അല്ലേ, നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇമോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യിക്കുന്നതിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതിലും നമ്മുടെ ഹോർമോണൽ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രിനാലിൻ നോർ അഡ്രിനാലിനും ഉണ്ട്. ഡോപ്പമിൻ ലെവലിൽ ഡോപ്പമിൻ അനദർ ഹോർമോൺ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഹോർമോൺസിന് വരെയും നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അഡ്രിനാലിൻ, നോർ അഡ്രിനാലിൻ, ഡോപ്പമിൻ അല്ലേ, ഇങ്ങനെ പല ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട്. ഇവ ഓരോന്നും നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട്, കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെയധികം കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഹോർമോൺസാണ്, കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളതാണ്. ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് some of our emotional expressions are universal. നമ്മളുടെ ചില ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് വളരെ യൂണിവേഴ്സലാണ്. അവർ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് മേ വേരി ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് അവർ കൾച്ചർ. സംടൈംസ് അവർ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് മേ ബി വേരിഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് അവർ കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായേക്കാം. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ്, അതിൻ്റെ കൾച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഉണ്ടാകാം. ബട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസസ് എല്ലാം തന്നെ യൂണിവേഴ്സലി സിമിലറാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് സം ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആർ യൂണിവേഴ്സൽ ആൻഡ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ക്യാൻ വേരി അക്രോസ് കൾച്ചറിനുള്ളിൽ ഓരോ കൾച്ചറിലും ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സെവൻ ബേസിക് ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആർ യൂണിവേഴ്സലി സിമിലർ. അത് ആഗോള വ്യാപകമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ എല്ലാവരും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞാണ്, അത് ഏകദേശം സിമിലറായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആ എക്സ്പ്രഷനെ നമുക്ക് വിവരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ ആ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഉണ്ട്, അതിന് ഒരു യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അത് എവിടെ ചെന്നാലും, ഏത് യൂണിവേഴ്സിൽ എവിടെ ചെന്നാലും സന്തോഷത്തെ സിംബലൈസ് ചെയ്യിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്വേർഡ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ചിരി അല്ലേ. പോസ്റ്റേഴ്സ് വേറെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ചിരി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ പോസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ജെസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവ് സർട്ടൻ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് സർട്ടൻ ഇമ്പാക്ട്സ് ഓൺ അവർ ഇമോഷൻസ്. ജെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പോസ്റ്റേഴ്സ്, കോമൺ ജെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ദെയർ ഇല്ലേ. കോമൺ ജെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഫിസിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചില സൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ജെസ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കോമണാണ്, വെരി കോമൺ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഫിസിക്കൽ ജെസ്റ്റേഴ്സും പോസ്റ്റേഴ്സും എന്ത് ഉണ്ടാക്കാം, നമ്മളിൽ ചില ഇമോഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം.
അത് ഇമോഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇമോഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. അതാണ് ഈ ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസ്, യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഓഫ് ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസ്. ദെൻ ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ എവല്യൂഷണറി തിയറി സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഇമോഷൻസ് ക്രിയേറ്റഡ് ത്രൂ എവല്യൂഷൻ. ഇമോഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമോഷൻസ് ആർ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ. ഇമോഷൻസ് ആർ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദെയർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ. മനുഷ്യരാശിയിലെ എവല്യൂഷനിൻ്റെ ഫലമായി, എവല്യൂഷനിലൂടെയാണ് ഇമോഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരാശിയുടെ എവല്യൂഷനിലൂടെയാണ് ഇമോഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനൊരു നേച്ചറുണ്ട്, ഇമോഷൻസിനൊരു യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇമോഷൻസിനൊരു യൂണിവേഴ്സലാണ് ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസ്, ഔട്ട്വേർഡ് സൈൻസ് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേറ്റ് റിഫ്ലെക്ട്സ് ദ ആക്ച്വൽ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. അതിൽ ചില ആളുകളുടെ മുഖം വല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നു, നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയും. അതാണ് നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഹൈപ്പോത്തസിസിൽ പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തിയറീസ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ആണ് കാണുന്നത്. അതിനുള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫേഷ്യൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഹൈപ്പോത്തസിസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എനിവേ നമ്മളുടെ ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ 3 കമ്പോണൻസ് ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? റിയാക്ഷൻസ് ടു അവർ സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ കോഗ്നിറ്റീവ് സബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ്, ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രസീവ് ബിഹേവിയർ. ഈ 3 പാറ്റേണിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 കമ്പോണൻസ് ആണ് ഒരു ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കമ്പോണൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇമോഷൻസിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം? ഇമോഷൻസ് ആർ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ്. കുറേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തോന്ന് പറയുന്നത്? ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമോഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വരാം? ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫിസിക്കൽ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ എക്സ്പ്രസീവ് കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അല്ലേ? ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ കണ്ടത്. ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.